अंदर आपको खालिस्तानी बोला गया है? हाँ जी, मेरे जो कारपोरेटर दोस्त हैं, जो साथी हैं, उन्होंने कहा, यशपाल शर्मा ने कहा है। किस मुद्दे पर उन्होंने आपको खालिस्तानी उन्होंने जब ये बात हो रही थी तो उस मुद्दे पे उन्होंने ये क्या बात आपने खालिस्तान बनाने की बात कर दी थी जो नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, खालिस्तानी ऐसी बोल कोई बात नहीं। मैंने तो पब्लिक की बात करी थी कि पब्लिक में जो कमियां हैं, अगर कोई हिंदू गल करे हिंदू राष्ट्र की तो सानू चोभां नहीं लगदियां ने, तो फिर कोई खालिस्तान दी तुसीं डिमांड ही नहीं की, तो फिर इन्हां नूं क्यों चोभां लगियां? नहीं वैसे भी ना कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। there is nowhere in the world a place which is called Hindustan। देश बनता तीन कारण, अपना संविधान होना चाहिए, अपनी आर्मी होनी चाहिए और अपनी करंसी होनी चाहिए। तुसी 5 रुपए के नोट तो लैके 2000 के नोट तक का तुसी दस दिओ किते लिखे दा होए हिंदुस्तान, उत्थे लिखते हैं भारत या इंडिया। देश की आर्मी इंडियन आर्मी है, हिंदुस्तान आर्मी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। खालिस्तानी कह के संबोधन किया गया, की वजह सी कि तुसी केड़ियां मंगां लैके उन्हां कोल गए सो? क्या तुसी जो खालिस्तान की मंग तुसी क्या कि असीं नहीं कीती? ये सिख ने तो कदे खालिस्तान की मंग नहीं की। इत्थे तक कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले उन्होंने भी कदे खालिस्तान की मंग नहीं की। यूनीवर्सली प्रूवड ना, उन कोई शक नहीं रह गया। हाँ गंदे लोग जोड़े इस तरीके की बदतमीज़ और बेहया किस्म की गल्लां करन ते उन्होंने मुबारक है, मैं उन्होंने वास्ते कुछ भी नहीं कह सकता। सुब्रमण्यम स्वामी जोड़े मोस्ट इंटैलीजेंट एडवोकेट हैं, बीजेपी के MP हैं और मोस्ट एनलाइटेंड आदमी है, उसने भी रिफ्यूज़ कर दिता है कि संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने कभी खालिस्तान की मंग की होए। पर मैं तो किसी गिनती च नहीं आता, कितने राम राम तो कितने टैंट है, मैं तो किसी गिनती च नहीं। मैं तो मंगे करता सी अपने लागा की गल करनी, मैनू तो भरून हत्या की गई है मेरी। तो सानू तो मीटिंग भी नहीं साढ़ा रेजोल्यूशन गए जोड़े असीं रेजोल्यूशन पाए करते सी, वो तो रेजोल्यूशन मीटिंग तो पहले ही 2 दिन जी हुई है मीटिंग, बिजनस कमेटी की मीटिंग सी, वो साढ़े रेजोल्यूशन ही बाहर कड्डे सी, जिहदे वजह तो प्रॉब्लम शुरू हुई सारी। गुरु ग्रंथ ਅਤੇ गुरु पंथ की आवाज़ अखंड बाणी पंथक मीडिया तुसी देख रहे हो मेरे नाल ते मैं हाँ रमनीक सिंह। सारे ही दर्शकों को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि तुसी सारे जानते हो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर विच जो एक बड़ी चर्चा च इस वक्त खबर कि वार्ड नंबर 78 के मेयर जिन्होंने हरजिंदर शर्मा जिन्होंने एक हाउस की मीटिंग जो रखी सी, जिदे सारे की आवाज़ सुनी जाती है, जो गिले शिकवे शिकायतां उत्थे सारे कॉरपोरेटर की मीटिंग रखी सी, जितने भी तकरीबन कोई 70 तो 80 कॉरपोरेटर सन, उत्थे 75 कोई 75 की गिनती विच कॉरपोरेटर उत्थे मौजूद सन। और उस विच एक कॉरपोरेटर जो कि बीजेपी नाल संबंध रखते हैं, उन्होंने मेयर साहब नूं खालिस्तानी कह के संबोधन किया। सब तो पहला तो मैं प्रोफैसर युद्धवीर सिंह जो वार्ड नंबर 73 के कॉरपोरेटर ने, प्रोफैसर युद्धवीर सिंह इस वक्त मेरे नाल मौजूद ने, जिन्होंने खालिस्तानी कह के संबोधन किया गया। मैं तो पहले सब तो पहले उन्होंने तो चाहवागा कि तुहाडे नाल प्रोफैसर लगता है, इस कॉरपोरेटर जो इस पोस्ट तो पहले तुसी केड़ी जगह ते सर्विसां जो सेवावां दित्तियां ने, पहले तो तुसी ये वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी, मैं टीचर 1983 में अपॉइंट होया सी लैक्चरर, और मैं कॉमर्स कॉलेज में मैक्सिमम पीरियड प्रोफैसर रहा। कठुआ डिग्री कॉलेज में 5-6 साल उत्थे सर्विस की है।
डिग्री कॉलेज रामनगर भी सर्विस की है, फिर सुंदरबनी विच सर्विस की है, और इसके बाद मैं प्रिंसीपल जदों 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18 तक मैं रहा प्रिंसीपल अलग अलग कॉलेजेस विच, जिथों ले डिग्री कॉलेज विच, रामबन डिग्री कॉलेज, विमेन कॉलेज उधमपुर दे विच, और सुंदरबनी कॉलेज दे विच, प्लस रूसा विच मैं एडवाइज़र रहा और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का मैंबर भी रहा। रूसा का जो फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जोड़ा है रूसा बोलते जी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसदे च मैं एडवाइज़र भी रहा जी। दर्शकों तुसीं देख रहे हो ना कि इस जम्मू कश्मीर दे जो कॉरपोरेटर सैक्शन है, ਜਿਹੜੀ भी जिन्ने भी कॉरपोरेटर ने उन्होंने तो सब तो वध तालीम वाले ये शख्स ने, इस करके मैं इन्हों की जो तालीम की तुहानूं इंट्रोडक्शन कराई है, तो अज इस शख्स नूं खालिस्तानी कह के संबोधन किया गया भरी सभा दे विच 75 बंदियां दे विच। पिछे तुसी वीडियो देखी होनी है, तो वीडियो तुसी नाल ही देखोगे। उस वीडियो के पिछे जिस वक्त इन्होंने लफ्ज़ ये अल्फाज इस्तेमाल किए, पिछे दो बीबियाँ उन्होंने जोर शोर नाल इन्हां दी निखेधी की कि इन्हों खालिस्तानी क्यों किया गया। हुण आओ इन्हों पुछदे हां कि ऐसा की कह दिता तुसी जो किहड़े सवाल अच्छे तुसी कर दिते, कदे तुसी खालिस्तान की मंग कर दी सी कि जिहदे तुहानूं खालिस्तानी कहा गया? ऐसा कुछ होंदा तो मेरी इस वेले तक चमड़ी विच भो भर के तो मैनूं बाजार दे भी पुट्ठा लटका दिता गया होंदा। ऐसा कुछ नहीं होंदा, सिर्फ इन्हां दा तरीका है किसी नूं डिमोरलाइज करन दा, कॉल द डॉग मैड एंड शूट। ये किसी नूं भी मुस्लिम होएगा तो उसनूं पाकिस्तानी कह देंगे अगर वो अपने हक की गल करे, सिख होएगा उसनूं खालिस्तानी कह देंगे अगर वो अपने समाज के हक की गल करे, अपने लोगों की हक की गल करे। और अगर कोई पढ़िया लिखिया बंदा गल करता है तो अजकल नवीं टर्म जिहड़ी तो असीं तो सुनी भी नहीं, पढ़ते वेले भी नहीं सुनी तो ना पढ़ाते वेले सुनी, अर्बन नैक्सलाइट वो भी कह देंगे। सो इन्हां दा बाबा आदम बखरा है। अगर कोई हिंदू गल करे हिंदू राष्ट्र की तो सानू चोभां नहीं लगदियां ने, तो फिर कोई खालिस्तान दी ते तुसीं डिमांड ही नहीं की, तो फिर इन्हां नूं क्यों चोभां लगियां ने? नहीं वैसे भी ना कॉन्स्टिट्यूशन नूं जे मनदे हां असीं, कॉन्स्टिट्यूशन नूं अगर असीं मनदे हां तो हिंदुस्तान तो कोई देश है ही नहीं। देयर इज़ नोवेयर इन द वर्ल्ड ए प्लेस विच इज़ कॉल्ड हिंदुस्तान। देश बनता 3 कारण, अपना संविधान होना चाहिए, अपनी आर्मी होनी चाहिए और अपनी करंसी होनी चाहिए। तुसी 5 रुपए के नोट तो लैके 2000 के नोट तक का तुसी दस दिओ किते लिखे दा होवे हिंदुस्तान, उत्थे लिखे दिन भारत या इंडिया। देश की आर्मी इंडियन आर्मी है, हिंदुस्तान आर्मी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत के संविधान विच किते भी ना ही हिंदुस्तान लिखा है, सिर्फ उत्थे भारत देश लिखा गया है जी, इंडिया। लेकिन इंडिया लिखा गया, इंडिया कहा जाता है। तो लेकिन ये जिस वक्त हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं, ना ही किते हिंदू राष्ट्र लिखा गया है तो ना ही किते हिंदुस्तान लिखा गया है। संवैधानिक है। जिहड़ा सिख गल करे, कबड़े अपने हकों की गल कोई सिख करता है तो वह खालिस्तानी, वह अतवादी, वह वक्फवादी, उन्होंने अतवादी वक्फवादी के ठप्पे लाते जाते हैं जी। क्यों? दूसरा नंबर, दूजे पासे अगर मुसलमान कोई गल करता है तो उन्होंने पाकिस्तानी कहा जाता है। ये ऐसा साडे नाल बार बार धक्का क्यों? जिसके हथ में हुकूमत है वो अपना सिक्का चलाता है। असी थोड़े पिछड़े समाज के लोग हाँ, पढ़ाई लिखाई घट है, क्योंकि असी बहुत अरसा पीरियड जड़ा असी इस तरीके का गुजारिया कि जिस दे विच मनुस्मृति संविधान होया करता सी, और मनुस्मृति संविधान दे विच बड़े घट लोगों नूं सिर्फ एक तबका है जिसनूं पढ़न की इजाजत है, जड़ा सिर दे उत्ते पैदा होया उसनूं सिर्फ, जिन्हों ब्राह्मण तबका कहा जाता है, जड़ा खत्तरी है
ਜਿਹੜਾ ਬੂਝਾਊ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ਯ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 85 to 90% ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਡੰਬ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੰਮੂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਮੇਅਰ ਹਨ, ਬੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੋ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੂਵਡ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਬੇਹਯਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ, बीजेपी ਦੇ MP ਹਨ ਔਰ ਮੋਸਟ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਸਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸਾਈਡਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਆਨਰੇਬਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਜਨ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਨਾਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਗਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਡੀ ਉਸੇ ਲਈ ਰੋਕੇ ਕਰਦੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇ ਕਰਦੀ, ਛਦਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ
अगर गिट्टियां नूं पैंदा है साडे ते दो लोग छुड़ाउण वाले भी हैं, पट्टी बन्नण वाले भी हैं। हिंदू साड़ी समाज दे विच जिहड़ी हम हमांगी है, प्यार मुहब्बत रसूख और जिहड़ा कंजीनियल एटमॉस्फेयर हारमनी है वो ख़त्म नहीं हुई दी। अजे भी अच्छे लोग उस जगह न जिथे बुरे लोग भी नाल एक जैसे होंदे ने, लेकिन एक मछली सारे घड़े नूं सारे तलाब नूं गंदा करदी है, ये गल सच है। कल सिर्फ इक्को ही मछली ने तलाब नूं गंदा किया है। मैं कीती अनकीती दी माफ़ी मंगण नूं तैयार सी। मैं मेयर साहब कोल भी गया कि मैं जी माफ़ी मंग ला, यार गलती तो मेरे को होई, जे उहदे कोल भी हो सकदी, जे मेरे को, हालांकि मेरे तो गलती, मैं तो मेरे वर्ड सामने मैं तो उन्होंने ऑनरेबल कह रहा। हाँ, उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਰਡ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਕਿ ਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵੀ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 70 ਆਰਟੀਕਲ 7 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 37 73rd 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਵਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇਰੋਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਾਊਸ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਡਰ, ਜਦ ਹਾਊਸ ਲਾਈਵ ਹੈ उस वेले भी वो आर्डर पास करके साढ़े उत्ते भेजन, जबकि असी तो अपने ऑनरेबल मेयर साहब की आवाज़ नूं असी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करे करते सी। मैं तो दूसरी कोई गल ही नहीं करना चाहता सी। मैं तो अपने ऑनरेबल मेयर साहब जिहड़े श्री रजिंदर शर्मा जी, जिन्हां दे बारे में अपने रेजोल्यूशन विच लिखे दा, ही इज़ अ ऑनेस्ट परसन, डेडिकेटेड परसन, स्टार्ट विच लिखे दा। आई एम प्लीज्ड टू से उन्हां दी ही आवाज़ में मैं स्ट्रेंथन करे करता सी। मैं कोई गलत गुनाह नहीं करे करता सी। उन्होंने ही किया सी कि ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ से रेजोल्यूशन पास होके गया है, वो ऊपर से हम पे कैसे लाद सकते हैं। मैं यूँ किया कि जी इरोजन हो रहा है, इसनूं सारे मिल के असी रिजोल्व करके असी उत्ते रेजोल्यूशन किस गल ते शुरू हुई सी? गल जो कि जिथे सुनने विच आ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नूं लैके गल चली सी। नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸੀ। 7 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕੇ 8 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ। ਇਹ द्वारका सिंह चौधरी जी जेडे ऑनरेबल विप हैं जेडे अपोजिशन दे कांग्रेस पार्टी नूं बिलोंग करते हैं, उन्हों का रेजोल्यूशन सी जो वो भी टर्न डाउन हो गया है। इस दे अलावा होर भी राशन नहीं मिले करता, उसके उत्ते सीगे रेजोल्यूशन जड़ा तुहाडे जिहड़ी ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप्ड पेंशन बंद हो चुकी दी हैं टोटली। साढ़े बजुर्ग मातावां ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 75-80 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰੀਮੈਰਿਡ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸਨ ਸਰ, ਯਸ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी देशों विदेशों जा के अथक प्रयत्न करके देश की साख उच्ची करते हो, और तुसी लोग जड़े हो इसनू इरोड कर देंगे हो, इसनू उन्होंने साख नू बट्टा लगाते हो। बराक ओबामा
एक दिन पहले CNN ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨॉरिटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ CM ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, शर्मा जी है, वो कहते हैं कि ये जो हुसैन ओबामा जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी असम में भी बहुत लोग हैं, पहले उनको मैनेज करना पड़ेगा, बाद में हम उसको भी देखेंगे। बराक हुसैन ओबामा की, बराक ओबामा जिसको बराक करके मोदी जी नाम बोलते थे, हमारा CM उसको हुसैन ओबामा बोल रहा है। जस्ट इमेजिन द मेंटालिटी। इस तरीके से तो थोड़ी राजपाट होते हैं। आप किस लाइन पे चल रहे हो? देश को कहाँ पे बांटने के लिए कोशिशें कर रहे हो? हमारे प्रधानमंत्री इतना सम्मान देते हैं, उनको कहते हैं, हम अपने दोस्तों से बराक के कह के बुलाते हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर जी जो हैं असम के, वो उसे हुसैन ओबामा करके बुलाते हैं। ये बताना चाहते हैं कि वो मुस्लिम हैं, उनको हम मैनेज बाद में करेंगे, जो मुस्लिम असम के हैं उनको पहले मैनेज करेंगे। ਹੁਣ सवाल ये उठता है कि जो बाकी बीजेपी पार्टी विच जो सिख वर्कर ने ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? क्या एक ਹੁਣ चिंता का विषय सब तो ज़्यादा ये बन गया है? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? मेरे एक गंभीर मसला है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी अपने विंग्स फैला रही है माइनॉरिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ, बड़े उपराले करे करती है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬਲੂੰਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਤਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ ਜੋ BJP ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਿਫਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਦੀ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BJP 'ਚ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਕਰੋ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀਓ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਇਨਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਪੁੰਛ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਦੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਏ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡੈਂਟ ਇਨ ਵਾਈਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੋਟ। ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਟਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ MP ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਖਟਾਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀਏ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਸ਼ਾਊਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੀਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 38 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਬੇਹੂਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਚੋਰ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਲਡ ਹੈਡਡ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਹੇਅਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 7 ਖੂਨ ਮਾफ़ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਫੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸ 'ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਅਰ ਨੇ, तो अगर उन्होंने ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ? मैं कल जल्ले सारी गल हुई तो मैं एक कागज़ सिर्फ जो मैं राइटिंग पैड मिले सी एको ही लाइन लिखी सी, वो भी डोगरी च लिखी सी। मैं आख्या घरों मुहाइयां ककड़ियां तो बाहर खाओ ढले। घर जिन्होंने ये हालत होए करती कि हाउस नहीं लगा पा रहे, 3:30 कहते अद्धे घंटे से असीं दोबारा इकट्ठे होने रीअसैंबल होने तो उत्थे असीं गे भी आके चलो जी उन्होंने हाउस लगाओ, मैं माफ़ी मंग लैना जे तुहानूं कोई चुभड़ हुई है, जे किसी भी तरीके नाल। वो ऐसे एरोगेंट बच्चे की तरह, जिद्दी बच्चे की तरह, दरवाजा कुंडा ही नहीं खोलन, अंदर ही असीं घंटा तो प्रोटेस्ट भी बाद फिर करके आए कि असीं माफ़ी नहीं, पहले तो असीं कहते माफ़ी मंगने, मैं हुण असीं माफ़ी भी नहीं मंगते, असीं बाईकाट करके जा रहे हैं। असीं अद्धा घंटा उन्होंने बाहर कालियां झंडियां लैके भी फिर बैठे हैं। इमीडिएटली उसे अरेंज करके असीं उत्थे प्रोटेस्ट अद्धा घंटा किया। उन्होंने ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग जिहड़े जुड़ना चाहते थे वो भी गायब हो करते। इस तरह का याद रखना चाहिए। मैं जिहड़े
ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਲਟਰਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਗਈ ਦੀ, ਇਹ ਘਰ ਸੰਭਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।